السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے حسب حال کا. حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں. ناظرین نے موبائل پہ تم سے تمہارا حال پوچھا ہے. یار شاید پوچھا ہی ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یا یہ کیا فضول بولنا شروع کر دیتے ساتھ ہی ہو؟ لڑ رہے ہیں. وہ بھی تو آتے ہی دیکھو حملے کر رہا ہے. میں نے تمہیں اس پروگرام کی جان کہا ہے، پتہ نہیں کس طرح جبر کر کے میں نے یہ جملہ بولا ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری ناظرین. اب میں پہلی خبر پڑھ دوں آج کی جی تازہ جناب. ترین. اچھا جی، پنجاب حکومت کی یلو کیپ کے حصول کے لیے تعلیمی قابلیت کی شرط پہلے بی اے سے ایف اے اور اب ایف اے سے میٹرک کر دی گئی. اسکیم میں عوام کی عدم دلچسپی. ہائے ہائے ہائے، تم دیکھنا اس سکیم کے ساتھ پتہ کیا ہونی ہے؟ چبرجی چوک میں پرویز رشید نے میری کرسی رکھ کے بیٹھے ہونے. ایک ماڑے سے بندے نے آنا ہے، بھائی جی گڈی چاہیے. اس نے کہنا دونی کا پاڑا سناؤ تو گڈی لے جاؤ. اس نے شروع ہو جانا ایک دونی دونی دو دونی چار. چار نہیں، دو دونی کار ہے. اپنا پاڑا ٹھیک کرو. چلو چھوڑو پاڑے کو. شباز شریف لکھ کے دکھا دو، گڈی دے دیتا ہوں. لکھو شباز شریف. تمہیں شباز شریف نہیں لکھنا آتا؟ تیرے صدقے جاؤں. شباز شریف لکھنا نہیں آتا تو شوق یلو کیپوں کے. میں تمہیں کس سہولت سے گڈی دے دوں. چلو نون لکھ کے دکھا. نون اور تیرا بیڑا تر جائے. دو نقطے ڈال دیے، وہ کاف لگنا شروع ہو گیا ہے. گڈی اندر لے جاؤ، اسے نہیں دینی. لے جاؤ اندر، بلکہ اس سے اس کا سائیکل بھی چھین لو. چھوڑ سائیکل. اخیر اس نے گاڑیاں لے کے اتوار بازار پہنچ جانے. ادھر سے کھیرے والے نے وائی لگانی ہے، ادھر سے اس نے وائی لگانی ہے. 10/4 یلو کیپ کار یلو کیپ کار 10/4 یلو کیپ کار یلو کیپ کار 10/4 یلو کیپ کار یلو کیپ کار. پھر اس بھائی کی 2 ٹرالیاں کھیرے بک جانی ہے، اس کی یلو کیپ نہیں بکنی. پھر گاڑیاں لے کے اس نے گلیوں میں پھرنی ہے. پرویز رشید نے واجیں لگانی ہے. پرانے کپڑے تو لے لین دیا جتیاں تو پرانے لوہے تو یلو کیپ اس ٹپڑی والی یلو کیپ. یلو کیپ نہیں، یلو کیب. کیپ یا کیب نہیں بکن نہیں کیب. جو مرضی کر لو، یلو کیب نہیں کسی نے لینی. بس کرو بھائی جی، یہ گل بڑی نیش. یلو کیپ اے لو یلو کیپ پاویں قسطاں نہ دینا. پہلے کیڑیاں دتیاں سن یلو کیپ. جیکب آباد میں سیلاب متاثرین کا سرکاری چیک کیش نہ ہونے پر احتجاج. پولیس کا لاٹھی چارج. یار عوام بھی بالکل ہی بگڑ گئی ہوئی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے نا عادتیں خراب کر دی ہیں عوام کی. شاباش. وہ دیکھو ذرا یار، چیک کیش نہیں ہوئے تو احتجاج کر رہے ہیں. چنگا ہوا ہے لاٹھی چارج ہوا ہے ان پہ. یار خدا کا خوف کرو. یار چیک دیا تو ہے نا، کیش نہیں ہوا تو ٹھہر دے 2 منٹ. بالکل ہی بگڑ گئے ہوئے ہیں یہ لوگ. شکر اللہ کا یہ کریں کہ چیک تو ملے نا. کوئی کاٹ مہنگا کاغذ نہیں ہوتا وہ. تمہیں کیا پتا کہ کتنے نفیس اور مہنگے کاغذ کے ساتھ چیک بک بنتی ہے. وہ انہوں نے پھاڑ پھاڑ کے تقسیم کی ہیں. یہ لے موجے کرے موجے کرے. دیکھیں یہ کتنا اعلیٰ کاغذ ہے. یہ لے. ہائے ہائے ہائے. یار تم ذرا حکومت کی مالی حالت کا اندازہ لگاؤ کہ پاسپورٹ شائع کرنے کے لیے ان کے پاس وہ مطلوبہ پیپر نہیں ہے. ای ٹیگ دینے کے لیے ان کے پاس وہ میٹیریل نہیں ہے. اور جو کمپیوٹرائزڈ جو رجسٹریشن گاڑیوں کا نظام ہے وہ دینے کے لیے ان کے پاس نمبر پلیٹس دینے کے لیے میٹیریل نہیں ہے. ہاں تو ان حالات میں اگر چیک مل رہے ہیں تو اللہ کا شکر کرو یار. کیش نہیں ہو رہے تو نشکر ہی ہو جاتے ہو یار. تم لوگ تو نشکر ہی ہو جاتے. تو چیک کا کریں کیا؟ اس کو فریم کرا کے دیوار پہ لگا لیں. اللہ لوگ کے بڑی کام کی چیز ہوتی ہے چیک. کیا تمہیں کیا پتا ہے اس کے جہاز بنا کے بچوں کا دل بہلائے. ہزاروں روپے کا چیک ہے. خشک روٹی میں پھیرے آپ کو پراؤٹھے کا مزہ آئے گا. اس کا تویت بنا کے گلے میں ڈال کے بینک کا چکر لگائیں تو اللہ دولت دیتا ہے.
پھر یہ رحمان ملک کے بیان سن کے عوام کے کانوں میں خارش ہونی شروع ہو گئی ہے. اس چیک کی بتی بنا کے کان میں خارش کرے, آپ کو سکون ملے گا. وہ تھوڑے فائدے ہیں چیک کے, اور پھر بھی اگر کام نہ آئے تو 1.5 سال اڈیک لیں, آگے الیکشن آ رہے ہیں, ضرور ووٹ کی پرچی لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہونے. اسی چیک کے اوپر پیپلز پارٹی کے لیے 4 دعائیں لکھ کے بیلٹ باکس میں ڈال دیں. اس نے کام آنا ہے یار, چیکڑے ہمیں کالے نہ پڑے فیول. احتجاج احتجاج احتجاج, مارو ڈالنا ان کو. فلم سٹار میرا کی والدہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا شوہر اسے دیکھنا چاہتی ہیں جو ان کی بیٹی کو اس کے ہر جوڑے کے ساتھ اسی رنگ کی مرسیڈیز دے سکے. ماں جی پھر میری طرف سے تو انکار ہی سمجھے جی. میں تو جناب ہر رنگ کی سبزی نہیں لے کے دے سکتا, تو مرسیڈیز کہاں سے لے کے دینی. میرا آپ کو مشورہ ہے, اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو بچی کسی پینٹر کے ساتھ بیاہ دے, تاکہ آپ کی بچی جب بھی سوٹ بدلے خاوند اس کا ڈبہ اور برش پکڑے اور جا کے گڈی کا رنگ بدل دے. ویسے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی بندے نے یہ خواہش پوری کر دی تو مرسیڈیز کے ساتھ بہت بری ہونی ہے. بچی کا پریس کرتے ہوئے سوٹ سڑ جانا ہے, خامد نے باہر جا کے گڈی ساڑ دینی. قرضوں کے بحران کی وجہ سے امریکی صدر اوباما کی مقبولیت میں 60% کمی. تو جو اس نے امریکہ کا اور پوری دنیا کا حال کر دیا, مقبولیت میں کمی ہونی ہے. اور کیا انگریز اس کے آگے آگے پگڑے ڈالے. تم اور دیکھنا, سال 6 مہینے کے بعد اس نے کسی پریس کانفرنس کے لیے کمرے میں داخل ہونے لگنا ہے, اور کسی بڈھے سے انگریز نے کہہ دینا, کاکا ادھر چلا جا پتر, ادھر امریکہ کا صدر آ رہا ہے, دوڑ جاؤ بچہ. کسی اجلاس میں ہیلری کلنٹن نے اسے کہہ دینا ہے, اوباما میرا ویر میں تقریر کر لیتی ہوں, دوڑ کے درزی سے میرا سوٹ لے آ. اور بات سنو, ادھر کپڑے پہن کے نہ دیکھنے لگ جانا, لوگوں نے بیلے دینی شروع کر دینی ہے. صحیح کہہ رہی ہوں, تم جیسے لڑکے نیو ایئر نائٹ پہ لیڈی کپڑے پا کے برف کے پھٹوں پہ ڈانس کر رہے ہوتے. اب تیرے پھٹا ٹھنڈا ہوتا تو ہاں, اوباما کی بات پہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا یار. اس طرح کے بندے کا تو اپنا موٹر سائیکل گم ہو جائے تو محلے والے کہہ رہے ہوتے ہیں یار 1 منٹ ٹھہر جاؤ, تم بتاؤ یار اس کا موٹر سائیکل گم کیسے ہو. اس طرح کا بندہ تو پیزا آرڈر کرنے کے لیے شاپ پہ فون کرے تو پیزا والے آگے سے کہہ دیتے ہیں تم بھائی آ جا, ہم نے تمہارا نمبر نوٹ کر لیا. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یار جنید, یہ رحمان ملک نے یہ جو تبلیغی جماعت کے مرکز رائیونڈ کے متعلق یہ دہشت گردی کے حوالے سے بیان دے دیا, یہ کیا کیا یار اس نے. یار سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ رحمان ملک صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ نے اس قدر غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے. اور میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ انہوں نے لا علمی میں یہ بیان دے دیا ہوگا. ذمہ دار آدمی ہے یار, حد ہو گئی ہے. اور اپنے ملک کے اپنے بندوں کے متعلق جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ان کے متعلق یہ بیان دے دیا. حالانکہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں, جو مسلمان کے دشمن ہیں, ان لوگوں نے آج تک اس طرح کی کبھی جرت نہیں کی. نہ کبھی امریکہ کی طرف سے یہ تبلیغی جماعت کے متعلق ایسا بیان آیا, نہ کبھی انڈیا کی طرف سے, نہ یورپ کے کسی ملک کی طرف سے. انہیں کھلے عام بیان دینے کی کبھی جرت نہیں ہوئی, نہ ہندوستان کو, نہ امریکہ کو, نہ کسی اور جو اسلام دشمن یا سو کالڈ جو پاکستانی دشمن کہا جا سکتا ہے, ان ملکوں نے کبھی کھل کر بات نہیں کی. لیکن ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ کچھ عرصے سے یہ شرارتیں ضرور کر رہی تھی. خاص طور پر ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2001 میں را نے, ہندوستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس نے سی آئی اے کو رپورٹ دی تھی کہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ اس کے کہیں نہ کہیں پر کوئی القاعدہ کے ساتھ روابط موجود ہے. لیکن سی آئی اے کا جواب یہ تھا کہ اس کے لیے ہمیں ٹھوس ثبوت درکار ہے, جو کبھی بھی را فراہم نہیں کر سکی. اور یار سیدھا دہشت گردی کا الزام لگا دیا, اور ان لوگوں پر جو بالکل مٹی کے مادو ہیں. ہم بچپن سے لے کے آج تک دیکھتے رہے, یہ لوگ بیچارے تبلیغ کے لیے گلیوں محلوں میں نکلتے ہیں, ان کے ساتھ کس قسم کا رویہ کئی دفعہ اللہ معاف کرے لوگوں کا ہوتا ہے, اس کے باوجود محبت سے پیار سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کئی میں نے دیکھا ایسی ایسی شرارتیں کرتے ہیں بچے محلے میں, لڑکے اور بندے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, چودھری صدیق صاحب گھر ہیں,
अंदर से आवाज बदल के कह रहे होते हैं नहीं भाई जी नहीं है। ये बेचारे उसको भी शर्मिंदगी से बचा रहे होते हैं, इनको पता होता है कि ये बंदा आवाज बदल के बोल रहा है, उसके बावजूद कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वो आए तो उनको कहिएगा असर के वक्त मस्जिद में आ जाए। इस तरह के लोग यार इतना प्यार करने वाले और इतनी मोहब्बत और सुलझे हुए तरीके से बात करने वाले। देखो तबलीगी जमात पर आप यानी किसी हवाले से आपको नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं, उनके जो तबलीग की जो तरीक़ाकार है उससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, उनकी हिकमत अमली से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, फिकही इख्तलाफ आपको उनसे हो सकता है, लेकिन आप उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद कर दें, यानी जो उनका तुर्रा इम्तियाज है, यानी सुलहजुई और अमन, ये तो तबलीगी जमात का हुस्न समझा जाता है। आप उसी का बेड़ा गर्क कर दिए। प्रैक्टिकली तुम देखो लाखों का मजमा होता है दुनिया का, मेरा ख्याल है अब तीसरे नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर का वो बांग्लादेश वाला इज्तिमा हो गया। इतने तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बावजूद कभी तुम देखो उधर इज्तिमा के ऊपर एक बंदूक नहीं नजर आती। यानी सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उनको बंदूक इस्तेमाल करने की, बंदूक हाथ में थामने की इजाजत नहीं है, वो डंडे पकड़ के गेट के आगे खड़े होते हैं और सिर्फ पूछ रहे होते हैं हाँ जी आपने आए जी आए बिस्मिल्लाह आए, सबको वेलकम कर रहे होते हैं। इधर एक एमपीए जा रहा हो उसके साथ 6-6 गनों वाले होते हैं। यार ये खुद रहमान मलिक साहब के साथ कितने कितने बंदे होते हैं गनमैन, हालांकि इस तरह का बंदा रात को गली की नुक्कड़ पे खड़ा रहता है कल्ला बेचारा, ताकि कोई और बंदा आ जाए तो उसके साथ मिल के फटाफट घर तक पहुंच। इस तरह के बंदे ने देखो तबलीगी जमात वालों के मतलब बयान दे दी। हालांकि ये तबलीगी जमात वाले इतने सुलहजू हैं, कई मस्जिदों में मुख्तलिफ इख्तलाफात की वजह से, जिन इख्तलाफात ने हमारे मुल्क का पट्टा बिठा दिया, इन लोगों का सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं। और ये वो लोग हैं जो बेचारे एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल फिर आगे कर देते हैं और मार लो भाई। यानी तबलीगी जमात के किसी रुकन के लिए असलहा रखने की सख्ती से ममानियत, असला रख ही नहीं सकते आप। हाँ, हालांकि इनमें बहुत बहुत तगड़े लोग होते हैं, खरबपति लोग तबलीगी जमात में जाते हैं, बहुत बहुत बड़े ऑफिसर्स रिटायर किया और हाजिर ड्यूटी किया, जर्नैल यार मैंने देखे हैं उधर, इतना इतना बड़ा बंदा उधर देखा है तबलीगी जमात में गया हुआ और उनके सामने उनकी बात सुन रहा है। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा, सालाना इज्तिमा है, वो तो एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर तमाम इख्तलाफात भुलाकर लोग जाते हैं कि चंद लम्हात के लिए, यानी रूहानी सुकून हासिल करने के लिए वहां पे जाते हैं। उसमें कोई तफरीक नहीं होती, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सब लोग बिला तमीज बिला तफरीक वहां पे जमा होते हैं। में सारे फिरके वहां इकट्ठे हुए, इस कदर हार्श स्टेटमेंट दे दी है बगैर सोचे समझे। और उन लोगों के मुतालिक जो पूरी दुनिया में, यूरोप पूरे में, अमेरिका में तबलीग के लिए जाते हैं। भैया तुम खुद सोचो ना, अगर तबलीगी जमात पर किसी किस्म की पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शायबा भी किसी मुल्क को होता तो वो इस कदर आजादी और फराख दिली के साथ इन लोगों को वीजे जारी करता। यानी FBI के मुताबिक, FBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका के अंदर 50,000 से ज्यादा एक्टिव अरकान है तबलीगी जमात के। बरतानिया के अंदर 1360 मसाजिद में से 620 मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर बाकायदगी के साथ तबलीगी जमात की जो वफूद हैं वो तश्कील पाते। लो, और ये रहमान मलिक साहब का क्या ख्याल है, ये लोग बगैर इन्वेस्टिगेशन के इनको ये सारी सरगर्मियां करने देते हैं? हाँ, तुम ये देखो कि दुनिया भर में जितने भी टेररिज्म से निपटने के जो ग्रुप्स हैं, जो गिरोह हैं, तंजीमें हैं या मीडिया के इदारे हैं जो इस पर बहुत काम करते हैं, उन्होंने तबलीगी जमात को एक खुला लाइसेंस दिया है। बाकायदा तहकीकात के बाद इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है टेररिज्म के हवाले से, उसका ये कहना है कि तबलीगी जमात सख्ती से गैर सियासी और कभी भी वायलेंस में मुलविस नहीं पाई गई। इसके अलावा CIA का एक साबिक अफसर है जो इस्लाम से रिलेटेड जो मौजूआत हैं उन पर बहुत एक्सपर्ट समझा जाता है, ग्राहम फुलर, उसका यह कहना है कि तबलीगी जमात एक पुरअमन और गैर सियासी तहरीक है जो सिर्फ तबलीग का काम करती है। वाह। इसके बाद फ्रांस के जो नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के ओलिवर रॉय ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उसने लिखा है कि ये एक मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और कानून की पाबंद जमात है। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया है उसने। इसके बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो बारबरा डी मेटल है, उसने लिखा था कि एक गैर सियासी खामोश तहरीक जो इंसान और इंसानियत के रिन्यूअल पर यकीन रखती है। यानी सिर्फ उसने इसको इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल कर बात की है। ये मेरा ख्याल है रहमान मलिक साहब के बालों को जो गुंजल पड़े हुए हैं ना, उनकी वजह से इनका जेन जकड़ा गया हुआ है। वरना सियाने आदमी है, हंसो ना, पढ़े लिखे आदमी है वैसे तो, एवं नहीं वजीर दाखिला लग गए हुए। कई दफा मैंने सुना है अंग्रेजी का पूरा फिक्रा भी उन्होंने कई दफा बोला है।
गलती से उनके मुंह से निकल गया। रहमान मलिक साहब, मेरा आपको मशवरा है, जनाब किसी दिन आप रायवंड तबलीगी मरकज में तशरीफ ले जाएं और जाके उनकी गुफ्तगू सुने। हजूर, मुझे यकीन है कि 4-5 मिनट उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आपके गुंजलदार बाल बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएंगे। इससे आपको 2 फायदे होंगे जनाब, स्वाब का स्वाब और स्पाइक्स के स्पाइक्स। बड़े पैसे लगते हैं स्पाइक्स बनवाने पे, और अगर बंदा 4 बातें सुन के डिजाइन बनवा ले तो अच्छा नहीं है वो। यार वैसे पाजनात कहीं ये तो नहीं कि मलिक साहब रायबंड के खिलाफ बोलना चाहते थे? अच्छा। और उनके मुंह से गलती से 7 तबलीगी जमात निकल गया। फोन करके पूछ लो। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। रमजानुल मुबारक के हवाले से आज तो बदतहजीबियां होनी चाहिए, क्योंकि खैर से वो भी शुरू होने लगा महीना। रमजानुल मुबारक के हवाले से तो सबसे बड़ी जो बदतहजीबी मेरे ज़हन में आ रही है वो ये है कि कई लोग रात को सिर्फ एक प्रोग्राम करके तो सारा दिन इसलिए बेड पे लम्बे पड़े रहते हैं कि जी मेरा रोया है। उठ के थोड़ा बहुत तो काम काज करें, ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, रोजा अपना संभालना चाहिए, मगर ये भी नहीं होना चाहिए कि जब अयान हो उठ के नमाज पढ़ ली फिर पखा लगा के लेट गए, फिर अयान हुई नमाज पढ़ ली फिर पखा लगा के लेट गए। हाय, रोजे का तो हुस्न ये है कि जो आपके मामूलात जिंदगी हैं वो बिल्कुल मुतासिर नहीं होने चाहिए। यही आपका कमाल है और यही आपका इम्तिहान है। हाँ, और ये जहन में रखना भी चाहिए। तो मेरी तरफ मुखातिब होकर क्या बार बार कहते जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पता तो हम सबको है, मगर ये जहन में रखना चाहिए। दूसरी बात तहजीबी रमजान में जो नजर आती है, मुझे जो देखने में मिलती है, अक्सर को बंदा अल्लाह माफ करे रोया नहीं रखता, चलो किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से। यार जिन लोगों ने बाकियों ने रोया रखा हुआ उसके रोये की तुम भी हिफाजत करो, तुम भी उसका ध्यान करो। बिल्कुल। बेरोजगार बंदे अक्सर रोजेदार के सामने बैठ के खाना शुरू हो जाते हैं और जान बूझ के सालन गर्म कर करके खाते ताकि उसकी खुशबू भी आए। एक और रमजानुल मुबारक के हवाले से जो बात तहजीबी है, पता नहीं तुम उसको बात तहजीबी कहो या ना कहो, चूंकि तुम एक बड़े आदमी हो, ये अवतार पार्टियां जो होती हैं अक्सर देखने में आती है, अब तो रिवाज ही पड़ गया हुआ, बड़े बड़े लोग जो है ना जी, वो अवतार पार्टी की आड़ में पब्लिक रिलेशनिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तल्लुकात बना रहे होते हैं, वाकफीते बना रहे होते हैं, बड़े बड़े अफसरों को बुला के अफ्तारी कराते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुला के अफ्तारी कराते हैं। इज्तिमाई इफ्तार का ये तस्वर बिल्कुल नहीं है कि आप उस मौके पर दुनियादारी करें या अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इफ्तार को इस्तेमाल करें। इफ्तार का मकसद ये है, यानी इज्तिमाई इफ्तार का मकसद ये है कि आप दीगर मुसलमान भाइयों को बिला तफरीक आप उसको शामिल करें और दूसरे को रोजा खुलवाएं। लेकिन उस मौके पर हम अगर उसको पीआर कैंपेन का हिस्सा बना लेते हैं तो ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब। और ऐसी अफ्तार पार्टियों में खास तौर पर उस वक्त बड़ी बदतहजीबी लग रही होती है जब रोजा खुलने से पहले, यानी कुगू बजने से पहले और बाद में भी खाना खाते हुए और पहले भी आके जब बैठ जाते हैं, उस वक्त बजाय दुआएं मांगने के, चुके वो तो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, और को इस्लाम की को मजहब की बात करने के बजाय आपस में बैठ के कह रहे होते हैं कि सर जी और लाओ भाई और लाओ, लाओ वो 2-3 डिशें और भी है वो भी लाओ, आ रही है सर, बड़ा कुछ पकाया। आप आए हुए थे जनाब, अच्छा मेरी बात सुने सर जी, मेरी फाइल पे दस्तखत कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, 2 हफ्ते हो गए जनाब, आपके पीए ने आपको नहीं बताया होगा, वरना लाओ भाई लाओ जल्दी, पुजावा गोश्त किधर है? रोया तो आपने खोल ही लेना, हमारी किस्मत भी खोल दे। बिजनेस स्टॉक कर रहे होते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा एक बात तेजी भी मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। क्यों नहीं यार, तुम भी बदतहजीबी तो करती होगी। आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ अजीज साहब। यस। अच्छा, जिस वक्त हम किसी से गाड़ी मांग कर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उस तरह इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह हम अपना मोटरसाइकिल या स्कूटर यूज कर रहे होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अजीजी साहब आप मिसाल देख लेना, हम जिस तरह अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी से उधार लेकर गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो वैसे ही करते हैं जैसे अपनी चीज कर रहे होते हैं। उधार गाड़ी मिल जाती है? हाँ, क्यों आप? मुझे तो कोई साइकिल नहीं देता। अब बाकी जब हम दूसरे की चीज अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो हमें उसकी परवाह नहीं होती, हम उसकी केयर नहीं कर रहे होते, उसका बेड़ा घर का पैसा खो रहा हो, हम कहते हैं दूजे की है ना। ये रवैया उस वक्त बहुत ज्यादा देखने में आता है जब हम किसी किराए के घर में रह रहे होते हैं। तो क्यों नहीं अपना मकान खरीदते? क्यों शराफत में पड़े हुए हो?
جب ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو بالکل ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ جب ہم کل کلا جب یہ گھر خالی کر کے جائیں گے اور مکان کے اصل مالک کو لوٹائیں گے تو وہ آپ سے کتنے گلے شکوے کرے گا کہ آپ نے اس کے گھر کا کس یعنی ظالمانہ انداز میں استعمال کیا. گلے شکوے کو دفع کرو یار, یہ ویسے ہی بے ایمانی ہے, میں سمجھتا ہوں نیت کی بے ایمانی ہے. بالکل. ایک اور بات ہے یہ بھی جو اکثر مجھ میں دیکھنے میں نظر آتی ہے, شکر وہ یہ ہے کہ اپنی فرسٹریشن, اپنا غصہ جو ہے وہ ہم اولاد کو ڈانٹ کے نکال لیتے ہیں. غصہ وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ڈگیا کھوتی تو غصہ کمیار تھے. ہاں مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے ایک دم, بعد میں خیر لا حول ولا قوت پڑھ لیتا ہوں. مجھے تو سکوٹر کی چابی نہ مل رہی ہو, حالت رکھی میں نے خود ہی ہوتی ہے سرانے کے نیچے. 2-3 منٹ تک اگر دمدمہ چابی ڈالا ڈھونڈ کے دے, میں اس کی بڑی بیتی کرتا ہوں. اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے, شرمندگی والی بات ہے. جی واقعی سر یہ زیادتی ہے بچوں کے ساتھ بھی میرے خیال سے, کہ آپ سارا دن تھکے ہوئے آتے ہیں گھر واپس اور اپنا جتنا بھی غصہ ہے فرسٹریشن ہے وہ بچوں پہ نکالتے ہیں. I am sorry دمدمے. اچھا ایک اور بات ہے زیبی کہ آپ گھر میں یا ہوٹل میں جب آپ کھانا کھا رہے ہیں مل کے, تو جو لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں, پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, وہ دوسرے لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں ان کے سامنے ٹوتھ پک کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت بےہودہ انداز میں. یہ بہت برا لگتا ہے, اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے. میں نے خود دیکھا کہ منہ عجیب عجیب سے بڑا بڑا کے یہ کیا کر رہے ہیں عزیز صاحب؟ بوٹی نکال رہا ہوں اور کیا تالا کھول رہا ہوں. سوری, یہ ایسے واقعی یہ برا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا. یہ حرکت یہاں پہ بھی بری لگ رہی ہے. اچھا سر اگلی بدتہذی بھی وہ ہے جس کا ہم مظاہرہ جو ہے وہ سپر سٹورز پہ یا شاپنگ مالز میں کرتے ہیں. اکثر کوئی بھی پروڈکٹ ہم نے خریدا ہو, جیسے چاول, ان کی پیکنگ ہوتی ہے پلاسٹک کے بیگز میں ہوتے ہیں, اگر ان کی کوالٹی چیک کرنی ہے تو اس کو کارنر سے پھاڑ کر تو نکال کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کرنا چاہیے, خود پیکٹ میں گھس جانا چاہیے. نہیں عزیزی صاحب, اول تو وہ پیکنگ جس وقت آپ پھاڑ دیتے ہیں تو وہ کسی کے استعمال کی نہیں رہتی. اگر آپ کو کسی چیز کا شک ہے تو آپ دکاندار کے پاس جا کر کہیں کہ جی اگر یہ آپ کے پاس کھلا سیمپل پڑا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں, یا پھر لکھے ہوئے پہ یقین کریں. اوکے, تھینک یو میڈم. یو ویلکم. ناظرین یہاں پہ لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. اپنا مسٹر جنید سلیم صاحب, آپ چونکہ ایک دانشور اور پڑھے لکھے اور مویع آدمی ہے میری طرح. اگر تمہاری طرح ہوں تو معاف کرنا, پھر میں ان القاب و اداب سے دستبردار ہو رہا ہوں. نہیں واقعی. اوکے اچھا یار جنید, مجھے یہ بتاؤ, یہ جو آج کل ہم اپنی زندگی میں تڑا تڑ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں, سوتے بیٹھتے جاگتے بھاگتے ہر جگہ پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. گھر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تڑا تڑ, ہر فرد سے بولتے ہیں, ماں سے جھوٹ بول رہے ہیں, بیوی سے جھوٹ بول رہے ہیں, بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, بہن بھائیوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, دفتروں میں ہم افسر سے جھوٹ بول رہے ہیں, متحدوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, حتیٰ کہ چپڑاسی کے ساتھ بھی جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم سارا دن رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم ہر حوالے سے یورپ سے پیچھے کیوں رہ گئے. کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یورپ آج اگر یورپ بنا ہے تو بنیادی طور پر انہوں نے اسی وصف کو اپنایا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دیا. یعنی اپنی چھوٹی سی بات میں سے لے کر بڑے بڑے کاروباری معاملات تک وہ جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتے, اور ہم معمولی بات پر بھی ہم فوراً جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں, اور ایسے ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں جس کا ہمیں بظاہر کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا. ہماری چونکہ وہ گھٹی میں پڑ چکا ہے, راسخ ہو چکا ہے ہمارے اندر, اس لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اس لیے میں نے تم کو دانشور اور عقل مند کہا تھا کہ تمہارا انٹرنیشنل لیول پہ دھیان ہے. انٹرنیشنل لیول پر نہیں, نیشنل لیول پر بھی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک میں جریدے کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, اردو جریدے میں ایک شائع شدہ رپورٹ ہے جس نے مختلف جو پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں ان کے سماجی رویوں کے حوالے سے ایک سروے رپورٹ تھی, جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو شہری علاقے ہیں وہاں پر ایک جو مرد ہے وہ اوسطاً دن بھر میں جو نمایاں تعداد ہے جھوٹ کی, وہ 3 کی تعداد میں جھوٹ بولتا ہے. ان 3 جھوٹ جو ہے وہ ضرور بولتا ہے, اور ایک مرد, اور عورت دن میں 2 جھوٹ بولتی ہے. اور سب سے زیادہ شہری علاقوں میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر بیویوں کے ساتھ بولتے ہیں. نہیں وہ تو چلو خیر ٹھیک ہے, ماؤں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں.
माँ बेचारी ममता में यकीन कर लेती है, जो भी औलाद कहती है वो यकीन कर लेती है बेचारी। ओए होए होए होए, देखो ये रहा बंदे की जिंदगी में एक ही हस्ती होती है जो बिल्कुल प्योर सच्चा प्यार करती है उससे, और उसके साथ झूठ बोला जा रहा है। अजीजी साहब छोटे छोटे बेशुमार बेफायदा झूठ बोल रहे होते हैं। हाँ, भाई बस रवाज चुके पड़ गया हुआ है, आदत पड़ गई हुई है, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि किसी चीज से बचने के लिए या डर से झूठ बोल रहे हैं। भाई अब रवाजन झूठ बोल देते हैं, घर से आप निकल रहे हैं, किसी का फोन आ गया, कहो यार बस मैं बड़े चौक में पहुंच गया हूँ, ठहर जा दरवाजा बंद कर, बड़े चौक में मैं पहुंच गया हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। हाँ नहीं, ये चौक में यार बच्चा किसी का खड़ा है, अंदर चल रहा है, आ रहा हूँ। लो बंदा पूछे तुम मुझे बता दो कि भाई मैं घर से निकल रहा हूँ। हम इस एहसास से भी आरी हो गए हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, यानी इतने छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। अगर हम किसी यूरोपीय माशरे में रहने वाले फर्द को एक दिन के लिए अपने साथ रखें और वो पॉइंट आउट करे कि तुमने कितने दिन में झूठ बोले, तब हमें एहसास होता है इस बात का कि हम कितना ज्यादा झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। खुद तो हम इस एहसास से बिल्कुल आरी हो चुके हैं। सर वैसे मेरे ख्याल में खवातीन ज्यादातर ना दिखावे के लिए या शो ऑफ के लिए झूठ बोलती हैं। हाँ, खवातीन में तो अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, इतनी आदत है शोखी मारने की, झूठी है में फजूल कि 300 का सूट पहना होता है तो कह देती है 3000 का लिया। ये आपने मेरी तरह देख के क्यों कहा? ऐसे कह रहा हूँ, तुम तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करती हो, आई लाइक योर ड्रेसिंग। वैसे मैं बता रहा हूँ कि अब तो बंदों में भी ये रिवाज पड़ गया हुआ बहुत ज्यादा, बहुत यार ज्यादा। मेरा एक दोस्त है, जिधर से ही गुजर रहे हो हमें क्या कहता है, ये बिल्डिंग तुम्हारे भरा ने बेची थी। भाई तुम मेरे पीछे स्कूटर पे बैठे हुए, अगर तुमने ना भी बेची हो तो मैंने कौन सा तुम्हें उतार देना है? बैठे रहो चुप करके। हमारे से अक्सर कह देता है किसी चीज का नाम ले लेना, यार फलां जगह पे उस टाउन के अंदर बड़ी महंगी जगह हुई है, तेरे भरा के 6 प्लाट थे ना उधर, मैंने बेच दिया। मैंने कहा तुम काम क्या करते हो मुझे ये तो बताओ। सर वैसे ये हम लोगों का ना शायद स्टाइल स्टेटमेंट बनता जा रहा है, हम झूठ को इग्नोर करना शुरू हो गए। असल में हम इसको एक तो बुराई नहीं समझते और इसके जो मुज़मरात हैं उससे भी आगाह नहीं है। हम अपनी क्रेडिबिलिटी जाया कर रहे होते हैं। जिस तरह एक जर्नलिस्ट को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अगर 1 या 2 या 3 झूठ बोलता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें ये देखना चाहिए कि जब हम झूठ बोलेंगे, एक दफा कोई यकीन कर लेगा, दूसरी तीसरी दफा जब हम बार बार एक झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो मामूली बात हो या बड़ी बात हो, तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं। लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अच्छा, एक और बड़ा देखने में आया कि बड़े बड़े बंदों से फौजी अफसर, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ रिश्तेदारियां भी झूठी बनाते फिरते हैं। बहुत ज्यादा। किसी अफसर का नाम लो, तुम्हारी परजाई जो है ना, उसके फुफड़ का निकाह भरा है ना वो। लो, और हम इस ये जो रुझान है या झूठ से हम बेजारी का इजहार नहीं करते, नफरत का इजहार नहीं करते, हम इसमें एक मजीद जुर्म का इर्तिकाब ये कर रहे हैं कि अपनी जो आइंदा नस्ल है उसको इसके यानी आगाह नहीं कर रहे कि ये किस कदर गलत प्रैक्टिस है। वही जो एक बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है और हर घर में हर बाप ये मिसाल देता भी है और खुद भी इसका इर्तिकाब करता है जब वो कह देता है कि बेटा फलां से कहो कि पापा घर पे नहीं है। नहीं, ये झूठ तो खैर मोटो ऑफ पापा बन गया हुआ। बिल्कुल सही। और उसी बच्चे को जिसको हम ये झूठ सिखा रहे होते हैं, बाद में ये तरबियत भी दे रहे होते हैं कि ना बेटा झूठ कभी नहीं बोलते, नजर वाली ऐनक लग जाती है। और फिर सर एक झूठ बोलने के पीछे आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कुलिया 100% ठीक है, इसी कुलिया की वजह से मैंने झूठ बोलना छोड़ा था। मैं एक दफा झूठ बोल पड़ा, मैं फिर 100 पूरे करता फिर गिरता फिर 97 98 पूरे ही ना हो मुझसे, अखीरले 2 झूठ रह गए, वो नहीं पूरे हुए। मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा इंदा मैंने झूठ। हम रोजमर्रा जिंदगी में इतने झूठ बोलते हैं, अगर मुबालगे को भी झूठ में शामिल कर लिया जाए तो यकीन करो कि जब रात तुम बिस्तर पर लेटते हो ना, तो अपने सारे 24 घंटे के जो झूठ हैं वो काउंट करना चाहो ना तो ये नामुमकिन हो जाएगा गिनती करना। यार मैं क्यों लेटू तो काउंट करो, तुम खुद करो काउंट। तुम अगर लेटो तो काउंट करो, मुझको झूठा बना रहा बाजी बड़ा शेख सादी। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अजीज साहब, हमारे व्यूअर्स की डिमांड है कि आप अजीजी एल्बम डेली दिखाया करें। तो मुझे क्या बता रही हो, बताओ उसको जो प्रोग्राम का मालिक है। मालिक? तुम तैयार हो रोजाना करने के लिए? रोजाना? हाँ जी। खैर इतना फास्ट कैमरा नहीं मेरा, मैंने CNG पे कराया हुआ है। पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया इसलिए। अच्छा अच्छा। लो जनाब, आज आपको फिर मैं ये एल्बम दिखा देता हूँ। हाँ जी हाँ जी।
लो जी, पहली फिल्म जो दिखा रहा हूं वो ये है, पाकिस्तान की गरीब आवाम हुकूमत की तरफ से कीमतें सस्ती होने के हवाले से सस्ता रमजान पैकेज वसूल करके खुशी का इजहार करते। तालियां। देखो तो सही। मिल गया। बहुत आला। दाल की कीमत में 7 पैसे फी किलो कमी का ऐलान। 7 पैसे थोड़ी है, और क्या चाहिए यार। माय गॉड। ये रिलीफ पैकेज है और ये खुशी के आंसू। लो जी, अब वीडियो पेश कर रहा हूं। वजीर आजम गिलानी, ओ माय सदके जाऊं मुर्शद पाक के। वजीर आजम साहब एक दफा फिर इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने का अज़म दोहराते हुए। ओए होए 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 होए। पेश कर रहा हूं मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी इंतखाबात के दौरान शदीद इख्तलाफ राय के हसीन जमहूरी मनाजर। ओह इंटरेस्टिंग। वोटिंग हो रही है। जी जी। सख्त मुकाबला। उम्मीदवार नंबर 1। ओह नवाज शरीफ। नहीं। लेट्स ट्राई उम्मीदवार नंबर 2। यस। नवाज शरीफ अगेन। उम्मीदवार नंबर 3। और फिर नवाज शरीफ। और उम्मीदवार नंबर 4 नवाज शरीफ। लो जी, अब अगली तस्वीर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अच्छा। पहला हिस्सा पेश कर रहा हूं। पाकिस्तानी अवाम 2008 के इलेक्शन में पूरी उम्मीदों और आसों के साथ वोट डालते हुए। लो जी, अब पेश कर रहा हूं तस्वीर का दूसरा रुख। वही वोटर अपने दिए हुए वोट के 5 साल नतायज भुगतने के बाद। लेट्स सी।
ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.